So let me just solve it. Bucket P has twice the capacity as bucket Q. It takes 60 turns for bucket P to fill the empty drum. How many turns will it take for both buckets P and Q together to fill the drum? So bucket P has twice the capacity as bucket Q. So bucket uh, P needs to fill 1/3, that means 20 tons, right? Bucket P needs 20 tons to fill the tank, and bucket Q needs 60 tons because it is given twice the capacity. Try to understand, Dipakshi, just listen and try to understand that bucket P has twice the capacity as bucket Q. So So, sorry, sir, ulto করলাম thrice. হ্যাঁ ulto করলাম bucket P. Bucket P has twice the capacity as bucket Q. It takes 60 tons for bucket P. So if bucket P is taking 60 tons, then bucket Q will take 180 tons, right? yes 180 sir. tons. Okay, it takes 60 tons. I thought 60 tons is for bucket Q. So it takes 60 tons for bucket P to fill the empty drum. Now bucket P has twice the capacity of bucket Q. इसका मतलब क्या है कि bucket P जो है bucket Q का 3 गुना ज़्यादा efficient है. So if bucket P is taking 60 tons to fill the empty drum, then bucket Q will take what? Zyada time. That means what? 3 times that of bucket P, that is 180 tons. Okay, so now what I need to see, how many tons will they take both if they work together? So 1 by 60 plus 1 by 180 when they're working together, right? So that is 1 by 180, that is 3, and plus 1, that is 4 by 180, that is 1 by 45. So that means 45 tons. Did you understand this? So answer is 45. That's correct. Dipakshi, I will not force you, but little bit अगर समझ में आया. This sum is based on time and work, more specifically pipes and cisterns, which we have not yet done. Okay, when we do it, we will understand it better. But for now, just try to understand little bit. Please try out this sum. Okay, solve this sum fast. 2 minutes. Time is ticking. sir answer ki 15. Okay, let's see. Time is running out. Bhavna, Still trying. time up.
15. Maybe 15. Everybody has got 15 only. Let me quickly do it. This is the sum on average, Dipakshi. Okay, so you might be able to understand. The average age of boys and girls in a class is that of boys is this and that of girls is this. If there are 60 boys in the class, how many girls? That is too easy. Very, very easy. 10.1 number of girls we don't know. Let me take it as x. Okay, number of boys 10.6. 60 boys are there. That is equals to 10.5 into x plus 60, right? Six 36. 10.5x. That is 630. 15. That's correct. Hello. Hello. আশ্চর্য। ওর উল্টো দিকে দেখা একটা বিবেকানন্দ স্ট্যাচু আছে তো? হ্যাঁ, ওর পাশ দিয়ে রাস্তাটা এসে চিনতে পেরে যাবে। পাশের গলিটায় ঢোকো। বিবেকানন্দ সাইড দিয়ে যে রাস্তাটা আছে, দেখেছো? একটা ফ্ল্যাট হচ্ছে, দেখেছো? হ্যাঁ, ওই সরু যে রাস্তাটা আছে, সিমেন্টের রাস্তাটা, ওই রাস্তাটা ধরে এসো। আসলেই তুমি চিনতে পেরে যাবে। সত্যি বাবা, কি বলবো তোমাকে। মানে একটা স্যাম্পেল আছে রিতমা, 2 মাস ধরে পড়তে আসছে, আজকে রাস্তা ভুলে গেছে, ফোন করে জিজ্ঞেস করছে স্যার এই জায়গাটা এসেছি, কোন জায়গায় কোন দিকে যাব। কি অবস্থা! এ কে জানো? এ সুতমার স্টুডেন্ট রুদ্রদীপ। রুদ্রদীপ, এ বাবা, ও অ্যাকচুয়ালি কি অবস্থা! টিফিন বাজার দিয়ে আসে, ঠিক আছে? ও আজকে এই দিক দিয়ে এসছে, ও ভুলে গেছে, বলছে চিকলোট অ্যাকাডেমির সামনে দাঁড়িয়েছে স্যার, কোন দিকে যাব। ছেলেটা একটা মানে সত্যি। try out this sum. Please try out this sum. Starting the timer. কি রে ভাই, স্যার প্রাইম নাম্বার হবে কি? স্টার্ট কি করবেন আপনি টাইমার? স্টার্ট করলাম। আরে স্যার কি স্টার্ট করবেন? এখানে প্রাইম নাম্বার হবে, কিছু তো সলভ করারই নেই। ওকে। ভাবনা। Yes, sir, prime number. Okay, x is a whole number. If the only common factors of x and x are 1 and x, then x is what? 1 in itself. Prime number. That is correct. স্যার এর থেকে সহজ প্রশ্ন হতে পারে না? হ্যাঁ, শোক ওখানে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, গীতামা দিদি পড়ছে অনলাইন। বসো, যেখানে বসো চেয়ার নিয়ে বসো। বৃষ্টির সময় লিফটে উঠবে না, এটা কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল জিনিস, তোমার গায়ে জল লেগে আছে, ওটা ইয়ে হয়ে যেতে পারে, শর্ট সার্কিট হয়ে যেতে পারে, ওটা তো ইলেকট্রিক্যাল না, ইলেকট্রিসিটি জিনিস। তোমার গায়ে দেখো পুরো জল, তোমার ছাতাতে জল, ওটা রিস্ক আছে কিন্তু, বৃষ্টির দিন এরকম উঠবে না লিফটে, হেঁটে আসবে।
কারণ তুমি পুরো ভেতরে কিন্তু তুমি আটকে আছো। যদি বাই চান্স শর্ট সার্কিট বা কিছু একটা যদি ইলেকট্রিক্যাল কিছু হয়ে যায়, ও ভেতরেই তুমি থেকে যাবে, তুমি তো বেরোতে পারবে না। বৃষ্টির দিনে ইলেকট্রিক্যাল জিনিস একদম হাত দেবে না। হ্যালো, আমি পৌঁছে গেছি। হ্যাঁ, প্লিজ ট্রাই আউট দিস সাম। তুই কোথায় আছিস? দেখ কি করবি। ও সরি, স্টার্ট কর। স্যার আপনার কিন্তু মাইকটা মিউট আছে। মানে এখন বাড়ি থেকেই চলে এসেছি। ও প্রথম থেকে ওরকম। ওকে, ট্রাই আউট দিস নাও। প্ল্যানিং চলছে তো? প্ল্যানিং চলছে তো? প্ল্যানিং চলছে তো? হ্যাঁ, প্ল্যানিং প্ল্যানিং কিসে? অ্যালুমনি মিটের রিজয়েস কোথায়? 25 ইয়ার্স সেলিব্রেশন। এখন অব্দি আমাকে কিছু বলেনি। আর্জুনি ওই ছেলেটা, ও আমাকে ফোন করেছিল, বলছে যে স্যার ধুমধাম করে করছে, স্যার সবাইকে বলেছে 3,000 টাকা করে দিতে। আচ্ছা, এটা একটা নতুন মানে ইনকামের একটা 3,000 টাকা করে আমি অ্যালুমনি মিট করতে যাই। মানে আমি যদি চিনার পার্কে যদি আমিনিয়াতে যাই, আমি 4 জনে মিলে যদি আমরা বিরিয়ানি আর চিকেন চাপ খাই, আমার খুব বেশি হলে আমার 2400 টাকা বিল হবে। আমি 3,000 টাকা ওখানে দেবো? না, আমার কপালে কি লেখা আছে? আমি যাবো না। ওই আর্জুনি ও 3,000 দেবে, আর বলেছে যারা স্টুডেন্ট আছে, মানে এখন যারা মানে present ইনকামবেন্ট স্টুডেন্ট আর কি, হ্যাঁ, যারা এক্সিস্টিং। তাদেরকে আরো এক্সট্রা 2 না 3,000 টাকা দিতে হবে। হয়ে গেছে, টাইম আপ। আচ্ছা, কালকে একটা সাম বাকি ছিল, ওটা আমি করাবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তুমি একটা যে বাকি ছিল, পরের সামগুলো করো, সেগুলো মার্কটা আছে। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ছেড়ে দাও, আসতে হবে না। রুদ্রদীপ এসে গেছে, ওই ক্লাস করে দেবো। তুমি এতটাই ডেলিকেট যে একটু বৃষ্টি পড়ছে বলে তুমি আসতে পারছো না, তোমার কাছে ছাতা নেই, রেনকোট নেই, কিচ্ছু নেই। তো এটা 2 হবে? I went to a shop to purchase some refills costing rupees 1.6 each, but the clerk did not have change for my 20 rupee note. Acha. I was constrained to purchase some 30 paise labels as well, so that no money needed to be returned. After purchasing the maximum number of refills, under the given constraints, how many labels did I have to purchase? আচ্ছা, এই নেক্সট পার্টটা আমাকে পড়াতে হবে। এটা ট্রাই করো, ফ্রিটা। ডোমেন মানে ডোমেন রিলেশন, ও এই জন্য বলেছেন রিলেশনাল ফাংশনটা করতে। সবই তো ডোমেন। স্যার এটা করো 7 আর 2।
হ্যাঁ বল। দেখুন, আমি যেটা করেছি সেটা যে 20 টাকা আছে বলেছে, তো সেটাকে প্রথমে 1.6 দিয়ে ডিভাইড করেছি, যে যতটা ডিভাইড হয়ে যেতে পারে সেটা হয়ে যাচ্ছে। তো এবারে 12 হচ্ছে, ঠিক আছে, তারপরে আর ডিভাইড হচ্ছে না, বাকিটা রিমাইন্ডার থেকে যাচ্ছে। এবারে তাহলে কি হচ্ছে, আমি দেখলাম যে আচ্ছা 12 টাকা করে 1.6 এ কত টাকা খরচা হচ্ছে টোটাল, তাহলে দেখছি 0.8 টাকা বেঁচে রয়েছে, মানে বেসিক্যালি 80 হুম, পয়সা বেঁচে হুম। রয়েছে। ঠিক আছে, তো এবারে 80 পয়সা আমি 30 পয়সা দিয়ে কি করে ব্যালেন্স করবো বুঝতে না পারছি না। 80 পয়সা তাহলে তুমি then you need to buy two labels again, 30 30. হ্যাঁ, 2 লেভেলস Okay. এ তারপর তো একটা চেঞ্জ তো তাও দিতেই হচ্ছে, কারণ কি বলেছে যে চেঞ্জ দিতে হবে না, এরকম টাইপের, নো মানি টু বি রিটার্ন। সেটাই আমাদের একটা সন্দেহের ব্যাপার হয়ে গেল, না হলে তো 2ই হচ্ছে, 4 টোর তো হবে না। আপনি একবার করে দেখুন তাও। Hmm. Hmm? Hmm. আমি এখন পড়তে এসেছি ওই 3টার সময়, 2টোর সময় হবে তো বৃষ্টি, এখন পড়তে বৃষ্টি এসে যদি হয় তাহলে এখানে নেবো। আরে না বলছি তো Hmm. 1:30 2টোর সময় যদি পড়ে তাহলে তখনই ছেড়ে দেবো না, বিশাল তাড়াতাড়ি দেখে নেবো, সাড়ে 9টা বেজে নেবো। বৃষ্টি পড়লে, বৃষ্টি যদি পড়ে তাহলে
ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলে দেবো। ঠিক আছে রাখছি। দাঁড়াও একটু একটু করছি। পেয়েছো? তারপর স্যার হঠাৎ করে মাইনাস 0.3 বাইটাকে 1.6 দিয়ে কেন ডিভাইড করলেন? ও আচ্ছা আচ্ছা। because I need to maximize the number of refills. ঠিক আছে, এটাকে maximize. For maximizing this, I need to minimize this. Okay. So if I put y is equals to 2, x is 206 by 16, that is okay. Y4 হবে না, y is 6 and x is eight is the answer. 8 is the answer. Did you understand, Bhavna, what I did? See, it was given that 1.6 is the cost of one refill, okay, and the person took 20 rupee note. Now he was asked that the shopkeeper said that I will not give you anything in return. I mean, I don't have any change, so you will have to purchase some 30 paise labels so that no money is returned. If the entire 20 rupees should be covered up. What is the maximum number of refills I can purchase so that I mean, if I want to purchase the maximum number of refills, then how many labels should I purchase so that my 20 rupees cover up? Okay, so it is starting from here. Let the number of refills be x and let the number of labels be y. Okay, so what is the total cost? 1.6x plus 0.3y is equals to how much? 20 rupee. What is x? X is this. I am breaking 1.6, it becomes this.
Now I need to maximize this thing, right? I need to maximize x. If I need to maximize x, okay, then I need to minimize this. Yes or no? Bhavna, Ritama, Dipakshi? Yes. Yes, sir. I need to minimize 3y by 16. Now, I went forward with option method. When y is equals to 2, when y is equals to 2, 200 by 16 minus 3 to the 6 by 16. That is 194 by 16. If you divide it, you will not get any natural number. But x has to be a natural number because x is the number of refills. Right? X is the number of refills. It is not a natural number. Y is equals to 4. If you put y equals to 4, you get 12 by 16. If you solve this, you will again get not a natural number. For y is equals to 6, again not a natural number. For y is equals to 8, you will get a natural number which is 11. So this is the only answer. You understand or not? Ritama? Bhavna? হ্যাঁ স্যার বুঝে গেছি। Okay. Please do these three sums. স্যার আগে ওটা কপি করে নিই Yes, তারপরে এটা করি। right. So this portion is not there. Wait, let me remove this portion. Okay, it is this, and then this. Okay, please copy that and then do the other sums that I've seen. স্যার আগে আমাকে অনেক রাগি লাগতো। মাথাটা ঘুরে গেলে চেহারা পাল্টে যাবে, চিন্তা করুন। কোথায় গেল আমার পেনটা? স্যার আগে যখন দিদির কাছে বলতে যেতাম, দিদি তোমার কাছে অনলাইন ক্লাস করতো, তোমার কাছে এগুলো রাখি মনে হতো। কম্পিউটার করতে না সাইন 31 পাই বাই 3, ঠিক আছে? দেখো এরকম ভাবে করবে না, একটু ছোট করবে। দেখো 31 বাই 3 টাকে ডিভাইড করবে। হচ্ছে বলে এটাকে বৃষ্টি হলো, মানে এটা আরাম ছাতা নিয়ে আসা যাবে। বুঝতে পারছি না, মানে এত বৃষ্টিটা করে এই করে আইসক্রিমটা একদম বারোটা বাজে। এত খারাপ রেজাল্ট কোনো দিনও হয়নি আমার তোমার। সেপ্টেম্বরে ভর্তি হয়েছিল, তারপরে 1.5 মাস অ্যাবসেন্ট করে দিল। কেন লাগে কি? দেখো 31 বাই 3 কে ডিভাইড করে 10 প্লাস 1 বাই 3। ওকে, 10 প্লাস 1 বাই 3 31 বাই 3। এবার পাইটাকে ভেতরে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি। 10 পাই প্লাস 5 বাই 3। ওকে, sin 10 পাই মানে হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ওর ঘুরে ঘুরে এবার কোথায় আসছে? ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আসছে, ঠিক আছে? এবার দেখো এটা হচ্ছে ইন্টার মাল্টিপল অফ 9 ডিগ্রি, তাহলে ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন এই সেম থাকবে। এটা জানো? জানো না তো? এটা ক্লাস 7 ছিল? এটা না, এটা ক্লাস 11 আমি করেছি, এদেরকে করেছি। তোমাকে যখন আসতে বলতাম কিছু ছিল না, আজকে অনলাইন ক্লাস করতে পারছি। তোমাদের কতকে হাতে নিয়ে বেরোচ্ছে, এখন কাকে দিদি হাতে কখন নিয়ে আছে? বেরোচ্ছে, কলেজ হাতে নিয়ে। হ্যাঁ, এখন তোমাদের কখন আছে? সপ্তাহে দুদিন আসে। এই বুধবার আর আমাদের গাইডলাইন করে দিচ্ছে। তো বুধবার কখন আছে? হ্যাঁ, বুধবার কখন আছে? রুটিন বলতে আরে কখন আছে? 12টায় আসে।
দেখো এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, এরাও শিখলো না, একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট সেটাও শিখলো না, দিয়েছে বলে কিছুটা পারছি না, একদম বিরক্তি করাচ্ছে। জিরো থেকে 90 ডিগ্রি, 90 to 180, 180 to 270, আর 270 to 360, ঠিক আছে? এই কোয়াড্রেন্টে অল পজিটিভ, এই কোয়াড্রেন্টে সাইন এন্ড কোসেক পজিটিভ, এই কোয়াড্রেন্টে ট্যান এন্ড কট পজিটিভ, ঠিক আছে? এই কোয়াড্রেন্টে কস এন্ড সেক পজিটিভ, ওকে? এবার দেখো যখনই তোমার ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও থাকবে, ধরো ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও, ঠিক আছে, odd multiple of 90 degree plus minus theta, এরকম যদি কোনো হয়, এটা অবশ্য রিফ্লেকশন শিখিয়েছি, যখন সায়েন্টিস্ট কেন্দ্রের সাথে পড়তে তখন শিখিয়েছি, প্লাস মাইনাস থিটা, ঠিক আছে? odd multiple of 90 degree মানে ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিওটা চেঞ্জ হবে, ওকে? যদি ইভেন মাল্টিপল অফ 90 ডিগ্রি থাকে তাহলে ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও চেঞ্জ হবে না, ওকে? আচ্ছা, প্লাস মাইনাস থিটা আমাদের দেখতে হবে যেটা কোন কোয়াড্রেন্টে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সেই কোয়াড্রেন্টে যে ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও থাকবে তখন সেটা পজিটিভ হবে, আর নেগেটিভ যদি সেই ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও না থাকে তাহলে সাইন নেগেটিভ। মানে ধরো আমি সাইন কাছে কত কোটি করেছো, সাইন 90 মাইনাস থিটা কত আসবে? sin 90 minus theta cos theta. হ্যাঁ, tan 90 মাইনাস থিটা cos থিটা, cos 90 মাইনাস tan থিটা, সব কিন্তু 90 মাইনাসের বলো, মানে এটা থেকে এটা কত আসবে? nothing is in the second quadrant, nothing is in the third quadrant, nothing is in the fourth quadrant. এবার আমরা বেরোবো, ঠিক আছে? sin pi by 2 plus theta, sin pi by 2 plus theta, sin pi by 2 plus theta মানে শুধু দেখতে হবে এটা odd multiple 90 ডিগ্রি না even multiple 90 ডিগ্রি, pi by 2 টাকে মনে মনে 90 ধরবে, ঠিক আছে? তো 90 plus it is odd multiple 90 degree, so 1 into 90 আছে, so odd multiple 90 degree, 90 plus মানে তো second quadrant, ঠিক আছে? sin 90 plus theta, 90 odd plus multiple 90 তো, তাহলে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ট্রিগোনোমেট্রি যদি চেঞ্জ হবে কিছু চেঞ্জ হবে, ওর কম্পোনেন্ট চেঞ্জ হবে, এটা হচ্ছে cos, cos theta হলো তো। এবার দেখো 90 plus মানে কি সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে কি পজিটিভ, sin আর cos এখানে কি আছে, sin তাই জন্য এখানে প্লাস হবে, if I have cos 90 plus theta তখন কি হবে, স্যার ওটা cos থেকে sin হয়ে যাবে। 90 plus theta cos থেকে sin এ গেল, ঠিক আছে? sin theta হলো, এবার sin টা কি হবে, এখানে কি আছে পজিটিভ না নেগেটিভ, পজিটিভ কি পজিটিভ, sin sin পজিটিভ আছে, নেগেটিভ কি আছে, cos এটা নেগেটিভ নেগেটিভ, এটা মাইনাস হবে, বুঝতে পারছো? ধরো sin 180 minus theta, sin 180 তো সাইনটা যদি cos হবে আর 180 যেটা আছে মাইনাস, আর ওইখানটায় তো tan আছে sin 180 minus theta, that is the second quadrant, sin 180 minus theta কত হবে, cos theta or even multiple of 90 degree, 2 into 90 আছে, ঠিক আছে? তাহলে sin 180 minus theta কত হবে, cos theta, ঠিক আছে? cos theta মানে এটা কোন কোয়াড্রেন্টে পড়ছে, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে পড়ছে, তাহলে এটা কি হচ্ছে পজিটিভ, কারণ এখানে sin এর পজিটিভ পজিটিভ, এখানে sin ছিল পজিটিভ, ঠিক আছে? cos 180 minus theta, cos 180 minus theta এটা ইভেন 2 into 90 হচ্ছে তাহলে cos theta থাকছে, sin দিতে হবে সাইনটা মাইনাস হবে মাইনাস হবে,
180 প্লাস থিটা প্রথমে আমি এটা কি আছে 180 তাহলে এটা কি হবে তাহলে cos হবে না 2 into 90 sin u হ্যাঁ আর সাইনটা কি হবে sin তো এটা বাড়ছে তো এটা মাইনাসে হবে কোন কোয়াড্রেন্টে যাচ্ছে দেখো থার্ড তার কোয়াড্রেন্টে যাচ্ছে এখানে কি পাবো 10 10 এর পর এটা মাইনাসে হবে ঠিক আছে ধরো tan 180 প্লাস থিটা 180 এটা তারপরে এটাই থাকছে 2 into 90 তো 10 ই থাকবে 10 থিটা প্লাস ই থাকবে just tan theta sin 360 ডিগ্রি মাইনাস থিটা sin 360 এটা হবে 4% আর এখানটায় cos আর sec ওইটা 4 into 90 ওটা sin থাকবে কিন্তু এটা মাইনাস থাকবে দেখো তুমি হচ্ছে টাকা পাবে 360 মাইনাস থিটা 4 into 90 তো এটা 40 থাকবে আর 360 আর প্লাস স্যার minus 10 theta ঠিক আছে এবার দেখো মানে 10 পাই 10 পাই মানে 10টা পাই তাহলে 1 2 3 4 এই যে পাই মানে একটা ঠিক আছে তাহলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 প্লাস মানে হচ্ছে এটা তাহলে 180 প্লাস প্লাস যদি sin 5 এর বুঝলাম এই তো 10 বার পাই হলো তো না 10 বার পাই প্লাস হয়ে এই যে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে যাবে তাহলে এটা কেটে ইভেন মাল্টিপল 90 ডিগ্রি পাই মানে হচ্ছে ইভেন মাল্টিপল 90 ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে সাইনটা সাইন থাকলো কোন কোঅর্ডিনেট দুটো ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট এভরিথিং করবে তাহলে সাইন পাই এভরিথিং হচ্ছে 960 হচ্ছে √2/2 পাইটাকে মনে কি ধরবে মনে ধরবে বাইরে বলতে যাবে না মার্ক দিয়ে যাবে পাই মানে কিন্তু 22/6 মনে কি ধরবে ঠিক আছে sin 180/3 তাহলে sin 60 √2/2 বুঝতে পেরেছো প্রত্যেকবার মনে মনে 180 হবে হ্যাঁ মুখে কেউ কাউকে প্রকাশ করবে না বললে ধুমধাম সেটা তো কিরা পাবে না ফুটবলে মাঠে গিয়ে খেলেছো আরে স্যার যে ফুটবলে পা দিতে যাও সিনিয়র বলে বাক আরে না স্যার আর ল্যাং মেরে পড়ে যাও তুমি স্যার মাঝে মাঝে বই okay done what is the answer for this one স্যার ফার্স্ট দুটো হয়ে গেছে first to is the 131 Bhavna what is your answer okay should I do the first one এই তো বসো স্যার আমার তো 5% এসেছে ঠিক চলে এলো ছাতা নিয়ে চলে এলো হ্যাঁ ওইটাই তো দরকার ভদ্র ভাষা তো বুঝবে না আচ্ছা ঠিক আছে আসতেই না চমকালাম বলেই আসলে দুটো অব্দি পড়াবো প্রথমেরটা আমার 5% ক্লাস এসেছে 11 এর ছেলে হয়েছো এই কি এটা বৃষ্টি বলে এটাকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে সেটা তো আসতে ওরা করে হ্যাঁ ভালো করেছো তো কোনো দিন টোটোতে এরকম সিচুয়েশন টোটোতে আসবে তো প্রত্যেক বাড়ি যে সাইকেল আসতে হবে কি আছে
Okay, a sum of rupees 1000 is borrowed at a certain rate of interest. After 4 তো months, 5% এসেছে। oh, Sir, 5%. 5%. Okay, Oh, okay, fantastic. What about this one? তারপরেরটা 30% এসেছে। Did you get the answer for this one, Bhavna? yes, sir. 30? Yes, sir. दूसरे वाला में हुआ 133. Oh, this one? রিতমা এটা কি পেয়েছো? আমি ট্রিগনোমেট্রি স্টার্ট করেছি। আচ্ছা, ওই যে কোয়াড্রেন্টসের যে পোর্শনটা ওটা শিখিয়েছিলাম তোমাদের sin 180 প্লাস দিলে, ওটা তুমি অলরেডি জানো। আমি এটা করতে দিলাম 7 এর 3টা তাড়াতাড়ি করো। স্যার কোনটা? 134 এক মিনিট দাঁড়াও, আছি ফিরছি ওটা। স্যার ওটা হয়নি। ওকে, হয়নি, ভেরি গুড। Okay, let me do this. A tank can be filled by one tap in 10 minutes and by another in 30 minutes. Okay, both the taps are kept open for 5 minutes and then the first one is shut off. In how many minutes more the tank is completely filled? Okay, so 1 by 10 plus 1 by 30, so both of these tanks are working. এই এটা করো, তোমাকে করিয়েছি হিসাবটা করো, করে ওকে বোঝাও। তোমার রিপিট হচ্ছে এই এক্সারসাইজটা। টেবিলটা অসুবিধা হলে ওটা নিয়ে নাও, টেবিলটা টেনে নাও। ছাতাটা শুকোতে দিয়ে দাও, শুকিয়ে যাবে, ওখানে রাখলে শুকোবে না, খুলে রেখে দাও, খুলে রেখে দাও। A tank can be filled, ওই কারণে রেখে দাও। হ্যাঁ, রেখে দাও, রেখে দাও। আচ্ছা, tank can be filled by one tap in 10 minutes and another by 30 minutes. Okay, so if both of them are working together, then what fraction of the tank is filled 1 by 10 plus 1 by 30? Both taps are kept open for 5 minutes, so multiply 5. Okay, so let me see that how much portion of the tank is filled up in 5 minutes. স্যার 2/3। করা আছে মানে নিচে করো, এখনই করো, কিন্তু ট্রিগনোমেট্রি বুঝতে পারো না বলছো। মনে মনে আবার জোরে বলছো কেন? ওরা পুরোপুরি মনে মনে বলেছিলাম না। আচ্ছা, এবার দেখো, and then the first one is shut down. Okay, the first one is shut off, so how much remaining? 1 minus 2 by 3, 1 by 3 is remaining. Okay, the first one is shut off and the second one is working, so 1 by 30 into x, that is 1 by 3, so x is 10 minutes, right? Ten minutes is the answer. রিতমা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। ভেরি গুড। Okay, 5 by 3 টাকে ডিভাইড করো, মিক্স ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করো। 5 by 3 টাকে ডিভাইড করে মিক্স ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করো রুদুতি। 5 by 3 টাকে ডিভাইড করে মিক্স ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করো। Someone geometry, please try this out. These two sums we will do. Please do these two sums quickly.
Try this out, these two sums. Coming back to you. ক্লাস 2 এর 10:30 অবধি ছিল আর অনেক 11টা। না না ও ম্যাথস নেয়নি গো। তোমার ক্লাসে পড়ছে? হ্যাঁ ম্যাথস পড়ছে? হ্যাঁ ক্যামেরার কি আছে? আমার তো ভর্তি হয়েছে। আরে ও করেছি কোথায়? হ্যাঁ 1 plus 2 by 3. Okay, there is pi plus 2 pi by 3. There is sec pi মানে কি 180, 180 plus তাহলে secটা sec থাকবে, sec 2 pi by 3 হলো, রাইট? এটা কোথায় ঢুকছে? tan cot, তার মানে নেগেটিভ। ওকে, sec 120, এবার sec 120 হয় না, না হয়, এটাকে কি করে সলভ করব? 180 minus 60 করে দেবো, ঠিক আছে? sec 180 minus 60 মানে কি আবার এখানে এসে পড়ছে, আবার কি হবে? মাইনাস sec 60 মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেল, cos 60 কত? হাফ, তাহলে sec 60 কত হবে? এটা হচ্ছে আনসার, বুঝতে পেরেছো? ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট অল পজিটিভ, এটা হচ্ছে sin cos, sin cosec, এটা হচ্ছে tan cos, এটা হচ্ছে sec cos, sec cos। বর্ষাকালে এটা বৃষ্টি, গরমকালে বৃষ্টি হলে মজা আছে, না বৃষ্টি মজা মজা মাঠ ফাট ভিজে যায়, খেলা যায় না। এই পারবে করতে, এটা বাকিটা পারবে, রিপিট করতে দাম দিতে। পাইটা বারবার কেটে যাচ্ছে, কোথায় পাই কেটে যাচ্ছে? পাইটা ওয়াটের উপরে আছে, পাইটা কেটে গেল, কোথায় কেটে গেল? আমি তো লিখেছি পাই এখানে, আমি তো 5/3টাকে মিক্সচারটা করেছি। এই তো 5/3 থেকে পাইটা তো উড়ে গেল, কোথায় উড়লো? কোথায় উড়লো? আছে তো, পাই তো বসেই আছে। কি কি কোনটা কোনটা? এইটা, এটা এখানে ছিল, এই তো। আরে যে তোমার এই পোরশনটা যে শিখেছিলাম মনে আছে? রিভাইজ করেছো বাড়িতে কিছু? sec 180 প্লাস থিটা কি হবে? sec থিটা, আর সামনে মাইনাস, তো পাইটাই তো 180, পাই প্লাস থিটা কি হবে? মাইনাস sec থিটা। এইটা থ্রিটা করবে, অন্ধকার done. Is it done? Any of the two? Line AB is 24 meters in length, okay, and is tangent to the inner one of two concentric circles at C. So there are two concentric circles, one is this and the other is this. Okay, so it is like this. This point is C. This is the line AB. the light 4,000 টাকা লাগবে সকালে লাইট জ্বালানোর ভাড়া। বন্ধ করে দাও, তুমি 3,000 টাকা দিয়ে ওখানে যাবে, লাইট 4,000 টাকা দামি লাইট। Line AB is 20 meters in length that is tangent to the inner one of the two circles at point C. Points A and B record actually claster record.
points A and B lie on the circumference of the outer circle. Okay, so this is 24 meters. Okay, so see, this AB is acting as chord of the inner circle, but this AB is a tangent of the this AB is acting as chord of the outer circle, but this AB is the tangent of the inner circle. It is known that the radii of the two circles are integers. The radius of the outer circle will be how much? Okay. হ্যাঁ রেকর্ড হয়নি কিছু, বোঝা যায় না, অত ক্যাচ করে না। Okay, so OCB, you can see OCB is a right angle triangle. Okay, so capital R is the radius of the bigger circle and this is 12. ঠিক আছে, এই পার্টটা করো। কি 20 লিখেছো? এখানে মাইনাস হলো কেন? মাইনাস প্লাস প্লাস হয়ে গেল তো। Okay, and this is the small r. Okay, so capital R square is equal to 144 plus small r square, right? So capital R plus small r, capital R plus minus small r is 144. Okay, so I need to find out the value of capital R. What should I do? Okay, see, I can do one thing. Here I need to take the help of options. Okay, here I have to take the help of options. There is no other way. The radius of the outer circle, so I can say capital R square minus 44 is equal to small r square, or small r is equal to root over capital R square minus 144. So it is known that the radii of the two circles are integers, right? What is the radii of the outer circle? So if I take the radius of the outer circle, let me choose options. I take say 13, that is 169. 169 minus 144 is 25, and that is 5. 13 can be an answer. If I take capital R as 5, so 5 will be 25. 25 minus 144 will be negative. This will not be the answer. 7 square is 49. 49 minus 144 is negative. Will not be the answer. 4 will definitely not be the answer. So A 13 meter is the answer. Did you understand? Bhavna, Ritama, Dipakshi? Yes. Bhavna, did you understand? See how Yes, sir. here option method is the only way out. Here option method is the only way out. Okay. So তার পরেরটা কি 25:18? Okay. Bhavna, did you get the answer for this one? It's very easy. A large cube is formed from the material obtained by melting 3 smaller cubes of this. What is the ratio of the total surface area of the smaller cube to the large cube? Okay, so if whenever there is a concept of melting, that means all of their volumes needs to be added. So volume of the large cube, A cube, that is 27, B cube, that is 64, and this 125. Okay, on adding this, what do you get? 216. Okay, so this is the volume of the larger cube. And what is the volume of the larger cube? A cube. So what will be A? A will be 6 centimeter. What do we need to find out? What is the ratio of the total surface area of the smaller cube to the larger cube? So total surface area of the smaller cubes. So what is the total surface area of the smaller cubes? Uh, 6a square. Okay, the formula for total surface area of cube is 6a square. So 6 into 3 square plus 6 into 4 square plus 6 into 5 square. I took 6 common, divided by what is the total surface area of the larger cube, that is 6 into 6 square. 9 plus 6 is 25, 50 by 36. There is nothing but 25 by 18, right? So C is the answer. Did you understand this, Bhavna?
Bhavna, tell me if you have understood this.